ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सिमरन पावे पद निर्वाणा जाके सिमरन दुर्मत नासै जाके सिमरन दुर्मत वाहिगुरु 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 जाके सिमरन दुर्मत नासै पावे पद निर्वाणा रे मान ओट ले हो हर नामा रे मान ओट ले हो जाके सिमरन दुर्मत नासै पावे पद निर्वाणा रे मान ओट ले हो ओट ले हो हर नामा रे मान ओट ले हो ओट ले हो हर नामा हम बार बार जाऊं गुरु गोपाल गुरु गोपाल हम बार बार हम बार बार जाओ गुरु गोपाल गुरु गोपाल मोह निर्गुण तुम पूरन दाते मोह निर्गुण तुम पूरन दाते दीननाथ दीननाथ दया गुरु गोपाल गुरु गोपाल गुरु गोपाल गुरु गोपाल हाँ बार बार जाओ गुरु गोपाल गुरु गोपाल हाँ बार बार जाओ
ਸੋਬਤ ਬੈਠਤ ਸੋਬਤ ਜਾਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਤਨ ਮਾਰ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਤਨ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਹਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਹਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਓ ਗੋਪਾਲ ਗੋਪਾਲ ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਤੁਮ ਪੂਰਨ ਦਾਤੇ ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਤੁਮ ਪੂਰਨ ਦਾਤੇ ਦੀਨਨਾਥ ਦਇਆ ਦੀਨਨਾਥ ਦਇਆ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ 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 ਹਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਓ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਹਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਓ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸ ਬਹੁਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸ ਬਹੁਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਸ ਦਾਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਰ ਤਰੀ ਉਤਾਰੇ ਤਿਸ ਦਾਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਰ ਤਰੀ ਉਤਾਰੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਪੌੜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇ ਹੋ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇ ਹੋ ਆਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾ ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾ ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸ ਬਹੁਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਓ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਹਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਓ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਤੁਮ ਪੂਰਨ ਦਾਤੇ ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਤੁਮ ਪੂਰਨ ਦਾਤੇ ਦੀਨਨਾਥ ਦਇਆ ਦੀਨਨਾਥ ਦਇਆ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਹਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਹਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ
ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਚਲ ਚੋਰ ਸ਼ਤ अत हीरन में तब जूझ मरो, अत हीरन में तब जूझ मरो। अत हीरन में तब जूझ मरो, अत हीरन में तब जूझ मरो। जब लव की ओद निदान बने, जब लव की ओद निदान बने, अत हीरन में तब जूझ मरो, अत हीरन में तब जूझ मरो। देह शिवा बरगोए हैं, देह शिवा बरगोए हैं। शुभ कर्मन ते काबू न डरो, शुभ कर्मन ते काबू न डरो, न डरो अरसो जब जय मरो। न डरो अरसो जब जय मरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। अत हीरन में तब जूझ मरो, अत हीरन में जब लव की ओद निदान बने, जब लव की ओद बने, अत हीरन में तब जूझ मरो, जब हीरन में अर्षित हो अपने ही मन को, अर्षित हो अपने ही मन को। एह लालच हो गुण तो
ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੋ ਗੁਣ ਤੋਂ ਚੁਰਾ, ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੋ ਗੁਣ ਤੋਂ ਚੁਰਾ, ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੋ ਗੁਣ ਤੋਂ ਚੁਰਾ। ਅਤ ਹੀਰਨ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ, ਅਤ ਹੀਰਨ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ। जब अब की याद निदान बने, जब अब की याद ਨਿਦਾਨ ਬਨੇ। अत हीरन में तब जूझ मरो, अत हीरन में ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ। देशिवा बरमो है शुभ कर्मन ते कबू न डरो, न डरो हर सो जब जाए लर, निश्चय कर अपनी हर सिख हो अपने ही मन को, ए लालच हो गुण तो जब राम की ओर निदान बने, अत हीरण में जे जिरे पत लथी जाए, सब हराम जता किछ खाए, अत हीरण में तब जूझ मरो। जे जीवे पत लथी जाए, सब हराम जता किछ खाए, अत हीरन में तब जूझ मरो। लूण साहिब दा खाए के रण अंदर लड़ मरे सो जाते, सिर बड़े हथियार कर बरियां मां बरियां सियापे, इस पीछे जो स्त्री थप थे दे बरे सरापे, पोते पुत वडीरे अन परवारे सादार परापे, बकते ऊपर लड़ मरे शब्द मरो फिर जीवो सदरी, बकते ऊपर लड़ मरे अमृत वेले शब्द अलापे, साध संगत विच जाए के होमे मार मरे आप आपे, सत सिदक सच पीर बचापे, अत हीरन में तब जूझ मरो। क्षत्रि को पूत हो बामन को नह, कह तप आवत हो जो करो, जब आओ की औत निदान बने, अत हीरन में तब जूझ मरो। जब बाण लगे तब रोस जागे, जब बाण लगे ਤਬ ਰੋਸ ਜਾਗੇ। जब बाण लगे तब रोस जागे, जब बाण लगे ਤਬ ਰੋਸ ਜਾਗੇ। साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते ऐस पाको, सुख दुख दोनों सब कर जाने, और मान अपमाना हर सोचते रहे, अतीता तिन जग तक पछाना, उस तत निंदा दो त्यागे, खोजे पद निर्वाणा, जन नानक एहो खेल कठन है, एहो खेल कठन है, एहो खेल कठन है, एहो खेल कठन है। गुर कृपा दे नर को कीनी दे, ए जुगत पछानी, एहो खेल कठन है। गुर कृपा दे नर को कीनी दे, ए जुगत पछानी, नानक लीन परो गोबिंद स्यों जो पानी संग पानी, जन नानक ए खेल कठन है, किन्हु
ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਾ, ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਾ, ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਾ, ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਾ। जब आव की याद निदान बने, जब आव की याद निदान बने, अतहीरन में तब जूझ मरो, 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 तब जूझ मरो, तब जूझ मरो। वाहिगुरु। नासरो मनसू गुरु गोबिंद सिंह, नासरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह, नासरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह, एज दी मनजूर गुरु गोबिंद सिंह, एज दी मनजूर गुरु गोबिंद सिंह, नासरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह, नासरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह। हाकुरा बंदूर गुरु गोबिंद सिंह, हाकुरा बंदूर गुरु गोबिंद सिंह, जुमला फैज नूर गुरु गोबिंद सिंह, जुमला फैज नूर गुरु गोबिंद सिंह, एज दी मनजूर गुरु गोबिंद सिंह, एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, एज दी मनजूर गुरु गोबिंद सिंह, नासुरा मनसूर गुरु गोबिंद सिंह, नासुरा मनसूर गुरु गोबिंद सिंह, एज दी मनजूर गुरु गोबिंद सिंह, एज दी मनजूर गुरु गोबिंद सिंह, एज दी मनजूर गुरु गोबिंद सिंह, नासुरा मनसूर गुरु गोबिंद सिंह, नासुरा मनसूर गुरु गोबिंद सिंह। जुमला फैज नूर गुरु गोबिंद सिंह,
ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਸੁਰਾ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਸੁਰਾ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਸੁਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਸੁਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸੋ ਬਾਕੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸੋ ਬਾਕੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਆ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਸੁਰਾ 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 ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਸੁਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੱਕ ਦਾ ਗੰਜੂਰ ਜ਼ੁਮਲਾ ਫੈਜ਼ ਨੂਰ ਬਰਕਾਲ ਵਿਸ਼ਾ ਖਾਲਸਾ ਬਗੀਨਾ ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਈਨਾ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਈਨਾ ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਈਨਾ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਸੁਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਸੁਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਸੁਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ
तन जियो तह को जग में मुक्ते हर चित में जुद विचारे। तन जियो तह को जग में, तन जियो तह को जग में मुक्ते हर चित में जुद विचारे। मुक्ते हर चित में मुक्ते हर चित में जोत विचारे। मुक्ते हर चित में मुक्ते हर चित में जोत विचारे। हर चित में तन जियो तै को जग में, तन जियो मुक्ते हर चित में जुद विचारे। मुक्ते हर चित में जुद विचारे। देह अनित नानित रहे, देह अनित नानित रहे। जस नाव चढ़े पाव सागर तारे। जस नाव चढ़े पाव सागर तारे। तन जियो तह को जग में, तन जियो मुक्ते हर चित में जुद विचारे। मुक्ते हर चित में तन जियो तह को जग में, तन जियो मुक्ते हर चित में जुद विचारे। मुक्ते हर चित में जुद विचारे। तीर्थ धाम बनाए है तन, तीर्थ धाम बनाए है तन। बोध सो दीपक जो उजियारे। 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 मुक्ते हर चित में जोत विचारे। मुक्ते हर चित में जोत तन जियो तह को जग में, तन जियो मुक्ते हर चित में जुद विचारे। मुक्ते हर चित में मुक्ते हर चित में
ज्ञान की बढ़नी मनोवात ले, ज्ञान की बढ़नी ज्ञान की बढ़नी मनोवात ले, कातुरता कुतवार बहारे, कातुरता कुतवार बहारे, कातुरता कुतवार मुक्ते हर चित में जोत विचारे, मुक्ते हर चित में जोत विचारे, मुक्ते हर चित में जोत विचारे, तन जियो तह को जग में, तन जियो देखो जग में मुक्ते हर चित में जुद विचारे, मुक्ते हर चित में जोत विचारे, तन जियो तै को जग में, तन जियो देखो जग में मुक्ते हर चित में जुद विचारे, मुक्ते हर देह अनेक नानक रहे, देह अनेक नानक रहे, जस नाभ चढ़े पाव सागर तारे, जस नाभ चढ़े पाव सागर तारे, मुक्ते हर चित में जोत विचारे, मुक्ते हर चित में जोत विचारे, तन जियो तै को जग में, तन जियो मुक्ते हर चित में जोत विचारे, मुक्ते हर चित में जोत विचारे, वाहिगुरु 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 तन जियो तै को जग में, मुक्ते हर चित में जुद विचारे, मुक्ते हर चित में जुद विचारे, मुक्ते हर चित में जुद विचारे, वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तकत, सिर शाहां पातशाह, नेचर चोर सत पौड़ी वड्डे वड्डा पार तेरा मतबा, रंग रंग निप जप करतबा, जी अंदर जी सब की जान ला, सब तेरे बस
ਤੇਰੇ ਗੌਰ ਨੰਦ ਦਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਨ ਮਟ ਦੇ ਆਪਣਾ ਬਜਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੇ ਜਗਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਰੰਦਾਸ ਤੁਝ ਆਗੇ ਮਿਲ ਮਟਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਨੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰਮਤ ਕਰਨ। ਆਪ ਜੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਅਰੰਭਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਕੋ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਵਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ 2:30-3 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਜਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਬ ਇਹ ਗਏ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਖੁਆਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਨ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋ ਪੰਖ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਇਸ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਣੀ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਨਾ ਵਾਂਝੀ ਰਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ 350 ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ 10 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦਾ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਧਰਮ ਲਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਦੇ ਕੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਾਮ ਪੀ ਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਆਲ ਓਵਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਦਿਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਨਾਮ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈੱਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਮਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪਿੰਡ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜੀ, ਸੰਪਾਦਕ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ NSA ਲਗਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ। ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਮੁਖੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ। ਭਾਈ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਨੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪਿੰਡ, ਦੋਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸੋ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਦਿਵਸ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 10 ਦਸੰਬਰ, ਇਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ 80 ਸਾਲ
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 1945 ਵਿੱਚ 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅੱਜ 193 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 80 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਰਖਿਆ ਕਿ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 80 ਸਾਲਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਿਰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਡਰਪੁਣਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਬ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਕੇ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਪਾਲ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਚਾਦਰ ਸਨ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਦਰ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਲਤਜਾ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ, ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਮ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਤੇ ਜਿਸ ਪੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ। ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ, ਚਾਹੇ 80ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, 90ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗ।
ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦਵੈਧਤਾ ਹੈ। There is a dichotomy. United Nations is dedicated to the rights of peoples. Peoples मतलब ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੀਪਲ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਮੰਗਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਕਤੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਕਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਈਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਈਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਈਨ ਵਿਪਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, जब ये गए विपरण की रीत मैं न करो इनकी प्रतीत। ते उस पक्ष ते चलते हुए असी इस चीज़ दे विच बिल्कुल स्पष्ट हैगा, मैं स्पष्ट हैगा अपने तजर्बे तो तुहानू मैं दसना, चाहे वो स्वै निर्णय का हक होवे, चाहे वो मनुखी अधिकारां दी रखिया का हक होवे, साड़ी अप्रोच यूनाइटेड नेशंस तक जिहड़ी है वो बहुत ही कमियां भरपूर है। जिस भाषा विच वो साडे कोलों चीज़ां मंग करते हैं असी उन्हां नूं दे नहीं पाए। मैं तुहानूं मिसाल के तौर पर यह गल कहांगा कि 70वियां विच ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ, ਉਹ 3 ਦਹਾਕੇ 4 ਦਹਾਕੇ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲੰਟਰੀ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸਿਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਗਵਾਚ ਹੀ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਗਵਾਚ ਗਏ, ਕਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਵਾਂ ਪਿਓਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਰਤ ਆਉਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਜਿਹੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਜਿਉਂਦਾ ਔਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ UN ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸ਼ਾਇਦ 10 ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ
ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਔਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, यूनाइटेड नेशंस ने कुछ नहीं देना, को काहू को राज न दे हैं, जो ले हैं निज बल से ले हैं। बस असी इस चीज़ ते अड़े हुए हैं भी असी निज बल नाल लड़ांगे, मरांगे, उठांगे, फिर लड़ांगे, फिर मरांगे, फिर उठांगे, ते फिर जिहड़ी है अपनी जिहड़ी है जो भी असी चाहुंदे हां असी उसनूं प्राप्त करांगे। लेकिन इस सारी चीज़ विच चलदे होए सानू ये भी देखना पएगा कि इन्हां 80 सालों में 10 नवे मुल्क पैदा होए ने। इन्हां 80 सालों में 50 तो वध अजिहे मुल्क ने जिन्हां ने मिल के जथेबंदी बनाई हुई है, जिसनों वो UNO नहीं कहते, उहदे मुकाबले ते UNPO कहते ने, कि ये वो कौमां ने जिन्हां नूं दुनिया दी कौमां दी टाइम टेबल दे विच या टेबल दे विच थां नहीं मिली हुई। असी UNPO दे विच भी नहीं हैगे। अज उन्हां दी गिणती जिस वेले असी UNPO नूं अप्रोच किया उस वेले गिणती 50 तो टप्पी हुई सी, उन्हां विच कईयां दे मुल्क बन गए। अज उन्हां दी गिनती 39 है, लेकिन उन्हां विच सिख कौम नहीं है। हालांकि वो अनरिप्रजेंटेटिव नेशंस ने, पीपल्स ने। असी नेशन हाँ, असी पीपल हाँ, असी स्टेट नहीं हाँ जिन्हों यूनाइटेड नेशंस काउंट करदा, पर असी उन्हां दी गिनती विच भी नहीं है। लड़ाई इस सारे समय दे विच तमिल्स ने भी की, कुर्दिस्तान की प्राप्ति लिए कुर्द्स ने भी की, तिब्बतन्स ने भी की। उन्होंने को भारत का पूरा सपोर्ट है, दिल्ली विच हैडकुआटर है, दलाई लामा जिहड़ा है हिंदुस्तान की थापड़े करके बैठा होया ते घूमदा फिरदा। बलोचिस्तान विच भी जिहड़ा है वो उन्होंने थापड़ा भी है, पर वो हले वो भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन ईस्ट तिमोर इंडोनेशिया तो वख होके एक वखरा मुल्क बन गया। साउथ सुडान सुडान तो वख होके एक वखरा मुल्क बन गया। एरिट्रिया वो भी वखरा मुल्क बन गया, इथियोपिया तो वख होके। ये सारा कुछ साडियां अखां दे सामने होया। यह जिहड़ी साडी पीढ़ी है इस दे दौरान होया। लेकिन क्योंकि असी, मैं हुण तुहानूं एक गल कहां कि तुसी ना सुनिया होवे, एक छोटा जिहा मुल्क रवांडा, ते सन 2014 में, जी मैं सन अगे पिछे हो सकता, 4 महीनों 5 लाख बंदा मारिया गया। 4 महीनों असी सारे होश विच सीगे, असी सारे अपनी लड़ाई लड़ रहे सी, लेकिन असी उन्हां लई, और जुल्म सारे मुल्कां ने मिल के कीता। बरतानिया वर्गा मुल्क पहले नंबर ते सी, जिन्हें मतलब मारन वाले जिहड़ी नस्ल हैगी है, 2 नस्लों की, 2 उत्थे कबीलियां की लड़ाई दे विच यूनाइटेड किंगडम सपोर्टेड वन ऑफ देम। पर मैनू किसी TV स्टेशन ने एक बारी पूछा, मैं कि यार मैनू बहुत अफसोस है, मैं हथ जोड़ के खिमा मंगना वा कि 2014 तो मेरे अखां के सामने ही गुजरा, पर मैनू तो पता भी नहीं चलिया, अखबार मैं नहीं 5 पढ़ना वा। उन्हें फिर मेरा पक्ष पूरदे अगों ये गल कही, तुसी अपनी स्ट्रगल लड़ते पे सी। मैं क्या हाँ लड़ते पे सी, लेकिन उस स्ट्रगल नू लड़दियां लड़दियां, और ये गल मैं अज अपने नौजवान वीरां नू कहना चाहना वा, बच्चे बच्चियां नू कहना चाहना वा कि असी अपने कुजे विच बंद हो गए सी। असी अपने तो बाहर नहीं देखिया।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਵੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਲਈ ਵੀ, ਮਨੀਪੁਰ ਲਈ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫॉर ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼, ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫॉर ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਔਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਨਾ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਹ ਓਪਨ ਕਰਨਗੇ, ਨੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੈਲੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਓਪਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ, ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਚਾਰਟਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਬਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਲਿਖਨੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਇਨ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 2 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 17 ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੌਰਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਰੋਣਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੇ UN ਦੇ ਪੱਤਲ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਪੀਪਲਸ ਵਰਸਸ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ। rights of peoples or nations versus the rights of states. States ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਣਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ UN ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਟਸ ਅ ਵੇਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਅਨੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫਾ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ 10 ਨਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ। ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਪਤਲ ਤੇ 153 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਟਰਗਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਰਵਿਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਨਾਰਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਡੈਸਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 4 ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਵੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਝੰਡਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਮੇਅਰ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ, ਕੋਸੋਵੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੀ ਪਏਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ 100 ਸਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਵੈਂਟਸ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋਗੇ, ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੱਗੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸਕੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਲੈ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਖੋ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੂਜ਼ ਟਾਕ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਚਿੜੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨਾ ਡੀਪ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ 10 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਂਭ ਲਵੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਅਗਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਬਈ ਐਰੀਟਰੀਆ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਮਿਲ ਈਲਮ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਈਲਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਅਪਾਹਿਜ ਸੀ, P.A. ਸੈਬੈਸਟੀਅਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ ਈਲਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਬੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ ਵਾਇਆ ਪੈਰਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਫੌਜ ਈਲਮ ਦੇ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹਾਮੀ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹੁਣ ਤੱਕ
ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ, ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਨੀਵਾ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੈਲਾਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਆਏਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੰਨਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:30 ਵਜੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਪਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ, ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਸਟੇਟਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਦੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 10 ਬਾਅਦ, 20 ਬਾਅਦ, 100 ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਮ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੇੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੇੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੇੜਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੇੜਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਲੀਡੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੌਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਿਨੀਮਮ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰੀਏ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਸਬਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਲੈ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਓ ਅਗਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਾਰਚ ਕਰੀਏ, ਨਾਅਰੇ ਲਾਈਏ, ਉਹ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰਤਾ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਭਾਈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪਿੰਡ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਸੰਪਾਦਕ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਏ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਊਣੇ ਆ, ਅਧੂਰੇ ਆ, ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ, ਜਾਂ ਤਕੜੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ, ਸਾਂਝ ਆ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਵਾਰਥੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਾਰਥੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਦਾ, ਜਾਂ ਸਵਾਰਥ ਉਹਦਾ ਟੀਚਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣੀਆਂ, ਸੀਸ ਦਿਆ, ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰੜ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੜ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹੇ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬ ਹੂੰ ਨਾ ਡਰੂ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਉਹ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਲੜਦੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜ ਜਾਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟਿਓ ਵੀ
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 4-5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਰਵਾਂਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਪੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਹੱਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲੀ ਭਟਕੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰਥਪਨ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਮੌਕਾ ਸੀ, ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਾਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਯੋਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਥਾਣੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਚਹਿਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੂਝਵਾਨ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਸਿੱਖ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਆ, ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਉਹੀ 40-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੁੜੀ ਆ ਉਹੀ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਰਲ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੀਏ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਭੀੜ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਦਾ ਆਲਮ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੌਮੀ ਇਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਸੀ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਚੋਂ ਚਾਹੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਲਾ ਲਓ, ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਹੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਇਕੱਠ ਲਾ ਲਓ, ਕੌਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੜਾ ਚਾਤਰ ਚਲਾਕ, ਸਿਆਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਡੰਡ ਭੇਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਅੱਜ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ
ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲੀਐ ਧਰ ਪਈਐ ਧਰਮ ਨਾ ਛੋਡੀਐ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਹੱਕ ਸੱਚ, ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੜੇ ਬਜਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਰਵਾਂਡਾ ਦੀ ਜਿਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 1994 ਤੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ 1994 ਤੱਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋਏ। 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਚੱਲੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਪੀਸ ਕੀਪਿੰਗ ਫੋਰਸ ਉੱਥੇ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਤਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਹੁੱਤੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਤਸੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਪੀਸ ਕੀਪਿੰਗ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਕੀਪਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਪੀਸ ਇਨਫੋਰਸਿੰਗ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲੀ ਲੋਡਿਡ ਟਰਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਨੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਵਾਂਡਾ ਦਾ, ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁੱਤੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਸਲ ਪੱਖੋਂ ਕਾਲਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਫੀ 'ਤੇ ਮਿਲਿਓ। ਉਹ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੁਫਾਦ ਅਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੁਖਤਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਰਵੀ ਨਾਇਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉਹ ਮੁਖੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਫਾ ਹੋਈ, ਇੰਨੀ ਖਫਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕੇਸ ਭੁਗਤਦੇ ਦੀਆਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ।
ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋਣਾ, ਇਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਛਪਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੰਗ ਕਰੇ, ਪੁੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਆ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੈਂਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਦੈਂਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਨਾ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਅੱਜ ਹੋਇਆ, 5238 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਆ ਉਹ data.insaf.org ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਨਫੋਰਸਡ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸਿਸ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਇਹ ਦੋ ਟਰਮਸ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗਸ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਰਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁਣ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਾਲਾ ਪਿਆ ਆ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗਿਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਧੀਕੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਸਟੇਟ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਤੱਕ ਉਹ ਦਾਇਰਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਤੱਕ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤਾਤ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਇਹ ਗਿਲਾ ਰਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਖੜਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ, ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਸਟ ਸਟਰਕਚਰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਢਾਂਚਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਸਟ ਦੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਸ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਤੱਤ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਿਪਰਵਾਦ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਤਮ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ, ਨੀਤੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਊਚ ਨੀਚ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਨਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੂਲ ਡਿਵਾਈਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਪੰਥੀ ਖਿੱਤਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵੱਖਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਸੀਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕੇ ਇੱਕੋ ਇੰਡੀਅਨ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਠੋਸਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਤੱਤ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਰੋਨੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਮਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ, ਵਿਪਰਵਾਦ ਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰੋਨੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਖਰੀ ਨੁਕਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਖਰੀ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪੰਥਕ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ LLB ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ, 2002-03 ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 40 ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਰਾਜਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਸਕੀ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੀਅਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਲੋਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 22ਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੱਦਣ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ
ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸੀ, 2016 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇੰਨੀ ਠੋਸ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੀ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਭਾਈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭੱਪ ਉਸੇ ਪੱਕੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ CBI ਦੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦਖਲ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੈਂਟਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2027 ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੋਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ, ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਕਿਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਜਿਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਆ, ਨੰਬਰ 1 ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਫਾਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੰਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਮਸੌਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੀਮਾ ਮੁਸਤਫਾ ਉਦੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੀ ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਐਲੀਟ ਆ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਅਪਡੇਟ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਦੋਵਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ USSF ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸੋ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ UN ਦੇ 78 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ UN ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਵੀ 52 ਕਵੀਆਂ ਚੋਂ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ। 1975 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਰਬ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਢਾਪੀ ਚਾਦਰ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਧਰਮ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੇ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਤਹਿ ਬਚਾਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਬਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਬੰਦੀ ਕੌਣ ਨੇ। ਬੰਦੀ ਇੱਕ ਆ ਹਵਾਲਾਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਹਾਂ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ। ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਰਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰਹਿਮ ਤੇ ਕਰੂਅਲ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾਟਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਵਾਰਸ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਕਦਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ। ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਪੂਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ CBI ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਗਏ, ਮੋਹਾਲੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਆ ਸਜ਼ਾ ਦੀ? 99%। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 99% ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ ਤੇ 1-2 ਕੇਸ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਡਰ ਗਿਆ, ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ, ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਸਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਮੀਮੋ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀ, ਇੱਕ FIR 14 ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਦੂਜੀ FIR 29 ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਤੀਜੀ FIR 201 ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਥਾਣੇ ਦੀ। ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਮੀਮੋ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਥਾਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਣਾ ਲਈ ਕਰਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਬੇਕਦਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਮੰਤਵ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲੋ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਗੁਲਾਮ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ? ਉਹਦਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ। ਉਹ 5-7 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੀਤੀ ਘੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਕਿੱਥੇ ਆ? IPS IAS ਆ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਇਹ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਅਨਿਆਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, 3 ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਓ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੁਣਵਾਈ। ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਰਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਦੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਉੱਥੇ ਹਿੱਲ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ। ਹੁਣ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ, ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ 3rd ਡਿਗਰੀ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ। 3rd ਡਿਗਰੀ ਟਾਰਚਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਪਰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰ ਕੀਤਾ, ਥਾਣੇ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆ ਸੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੂਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੰਦੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹਵਾਲਾਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ। ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ, ਸੂਰੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4 ਜਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਅਜੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਹੋਈ ਆ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ? ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਟਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ
ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣਾ ਹੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣਾ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਜੱਜ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਗਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਆ, 10 ਪਲੱਸ 2 12 ਪਲੱਸ 4 ਤੇ 14 ਪਲੱਸ 6 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ, ਟਾਡਾ ਪੋਟਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਅਸਲ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲਏ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੁਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ 25 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਉਹਦੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਆ SSP ਕੋਲ। ਭੱਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖਤਰਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ? ਹਾਂ, ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ। ਉਹਨੇ ਨੋਟਸ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ ਖਤਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਐਕਚੁਅਲ ਸਜ਼ਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵੀ ਅੱਗੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ, ਇੱਕ ਬਾਮਸ਼ੱਕਤ ਤੇ ਇੱਕ ਉਮਰ ਭਰ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਅੱਗੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਰੂਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 10 ਪਲੱਸ 2 12 ਪਲੱਸ 4 14 ਪਲੱਸ 6। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸੀ ਨਾਭੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾਭੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਫੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਾਡਾ ਐਕਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਲੱਭ ਗਈ। ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਤਬਦੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਐਕਟ ਸੈਂਟਰਲ ਸੀ, ਤਬਦੀਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਭੇਜਤੀ IG ਦੱਤੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਉਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੜੀ ਔਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ SSP ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਿਰਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ 10 ਸਾਲ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ DGP ਨੇ ਵੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ DGP ਨੇ ਵੀ, ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਵੀ, DC ਨੇ ਵੀ, SSP ਨੇ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ 72 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ, ਤੇ 161 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ, 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਾਉਂਗਾ, ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਰਿਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਕੀ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਕੁਝ 3, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੱਤ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ।
ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਤੇ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ। 29 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ CBI ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਕੱਟੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 6 ਦਿਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 1 ਦਿਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 7 ਦਿਨ। ਇੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੇਕਦਰੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਨਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਹੀਰੋ ਸਮਝਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 300 ਤੇ ਕਿੰਨੇ 100 ਤੇ ਕਿੰਨੇ 56 ਗਵਾਹ ਹਨ, ਇੱਕ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟਾਡਾ ਐਕਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਾਲਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਭਈ ਭਾਵੇਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਲਓ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜੇ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਆਪ ਸਿਆਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਈਨ ਮੇਰੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਆਪੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਗਵਾਹ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਬੇਕਦਰੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ 25 30 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਕੱਢਣੀ, ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਭਰ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 18 ਜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਹ ਕੈਡ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਮਾਰਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਐਕਸਟੈਂਡ ਟੂ ਡੈਥ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਟੂ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਆ। ਉਹ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਰੂਲ ਆ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਰੂਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਬੇਕਦਰੀ ਆ। ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੰਮੀ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਰਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ, ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਰੋਂਦੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਪਰੋਲ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਵਿਦ ਗਾਰਡ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈਏ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਏ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੀਜੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ NSA ਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਓ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲੇ, ਜੱਜ ਬੇਲ ਦੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਰੰਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟਡ ਬਣ ਗਏ ਖੁਦ। ਕਦੀ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜੱਜ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ, ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਜੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਜਾਣ ਨਾ, ਕੇਸ 25 30 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕੇਸ, ਜਿਹੜੇ CBI ਕੋਰਟ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਸਨ ਉਹ ਮਰ ਗਏ,
ਪਰ ਇੱਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 99% ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਜਦੋਂ ਆਪੋ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣ ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ 47 ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਕਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ UN ਤੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਮਤ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਧੱਕਾ, ਵਿਤਕਰਾ ਓਨਾ ਚਿਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਏ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੀ, ਮੈਂ 95 ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਕੀ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ 25-30 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 99% ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਆ। ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋਈਏ। ਜੇ ਤਾਕਤ ਲੈਣੀ ਆ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣੀ ਤਾਂ ਵਾ। ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਉ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਬ ਇਹ ਗਏ ਵਿਪਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ IAS PPS, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਬਦੀਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਦਾੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਛਿੱਥੇ ਜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਵਾ। ਬੜੀਆਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਰਿਆ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਆਕੜ ਖਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਜ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਏ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ 3 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕੱਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ, ਸਾਧਨ ਹੇਤ ਇਤੀ ਜਨ ਕਰੀ, ਸੀਸ ਦੀਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਨਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਹਿੰਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਈ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੌਸਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਅਫਗਨ ਸ਼ੇਰ ਸਾਡੇ ਜਨੇਊ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਅਸੀਂ ਅਮਰਨਾਥ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਾਧਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰੱਖ, ਪਰ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦ ਦੇ ਪੀਰ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੱਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਦਸਤਗੀਰ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੇ ਪੀਰ ਕਿਹਾ। ਹਿੰਦ ਇੱਕ ਜੋਗਰਾਫੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਏਰੀਏ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਦੀ ਹਿੰਦ ਦੀ ਗੱਦੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਨਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਿਲਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ, ਦੂਜੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 350 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਆਈਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ? ਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕੋਈ? ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਥਿਕਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭਾ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹਿਬਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ਾਰਤ, ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਰਾਓ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, UNO ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। 1956 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016 ਤੱਕ 43 ਵੱਡੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਏ ਆ, 43 ਵੱਡੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ। ਤੇ UNO ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੋਸਨੀਆ ਦਾ, ਜਦੀਦੀ ਦਾ, ਰਵਾਂਡਾ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਆ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਨਤਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪਾਵਰਾਂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਪਾਵਰ ਬੋਲੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਪਾਵਰ ਅੱਜ, ਕਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮਿਨੀਮਮ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਕਾਰ ਇੱਕ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਏਕਤਾ! ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਛੇੜਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਏਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਪਾਵਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਬਣਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ, IMF ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਸਰ ਨੇ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ $32 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗੈਸ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ UAE ਨੇ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਉਹ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਰਲਡ ਪਾਵਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੱਕਰ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਨਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਅਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਨੁਕਸ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇੱਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਐਡਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰਥ ਸਾਡੇ 'ਚ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਨਿਆਰਾਪਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਨਿਆਰਾਪਨ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਅਵੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਮੋਹ 'ਚ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਫਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਹੋਰ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪਿਰਿਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਡੈ ਪਏ, ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ,
ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹਾਲ ਰਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਾਜ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਦਰਦ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਚੱਲੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਹ ਪੁਜੀਏ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਤਾ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹਰੇਕ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਏ। ਜਦ ਬਣੇ ਇੱਕ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਨ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਖਲਾਫ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਾਲਣਾ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਥਿਓਰੀਟੀਸ਼ਨ ਹਿਊਮਨ ਡਿਗਨਿਟੀ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਰਿਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਵੀ ਗਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨੇਊ ਤੇ ਤਿਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਤੇ ਗਰਵ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਭਾਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਭ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਣੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ, ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਚਾਰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਮੇਲ RSS ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਵੱਖ-ਵੱਖ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੀਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਮਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ,
ਕੋਈ ਸੁਪਰ ਰੇਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜੂਇਸ਼ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਜਿਪਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਰੇਸ ਬੇਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਨਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਡਿਗਨਿਟੀ ਤੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵਾਇਏਬਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਟੇਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵਜੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰੱਦ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਐਬਰੋਗੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ by procedure laid down by law। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਬਰਖਲਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੰਗਾੜਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਗੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਜੋ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪਾਓ, ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਲੇਡ ਡਾਊਨ ਬਾਏ ਲਾਅ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖੋ ਸਕੇ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਇੱਕ ਪਛਾਨਬੋ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਾਪਾਨੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਜਰਮਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਨ ਆਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚਾ ਮੰਨਣਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦ ਆ ਗਈ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਅੰਡਰ ਫੋਰਨ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਵਰਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਇਹ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟੀ ਤੇ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਹੈ that is based on human dignity। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹਿਊਮਨ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਤੇ ਯੂਨਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਪਰ ਇਹ ਸਟੇਟ ਹਿਊਮਨ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲੀਗਲ ਸਟਰਕਚਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯੂਆਪਾ, ਟਾਡਾ, NSA 57 ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ 57 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਗੜੇ ਗਏ ਹੋ 6-6 ਮਹੀਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੀडम ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਗੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖੋਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਡਾਕਟਰੀਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ escape ਰੂਟ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਰਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਹਾਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਸੇਫਗਾਰਡਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੌਲੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੱਕਰਵਾਯੂ, ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰਵਾਯੂ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲੀਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ, ਮੁੱਢਲੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲਿਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 11ਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਗਿਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਸੱਥ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਰਿਟਾਇਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ। ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਪੰਡਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਸੋ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹਿਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕਿ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਹਿਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਸਤੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਲਓ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਆ, ਇਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਰਤੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਥ ਰਾਜ ਆ ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, RSS ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਉਹ 'ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਲਕਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਹਰ ਧੜਕਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਗੇਟਾਂ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬਲਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਖੜਗ ਪੂਜਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਪੰਥ ਆ, ਇਹਦੀ ਸਾਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਆ।
ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ। ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀਅਲ ਕੰਸਟਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 5 ਕਕਾਰ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆਇਆ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀਅਲ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਹਿਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦੀ ਖੜਗ ਪੂਜਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਿਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ VC ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ 500 ਕਾਪੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਲਿਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਥੱਲੇ ਭਾਰਤ ਸੇਵਕ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸੇਵਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ VC ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ? ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸੇਵਕ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ 170 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਕਿਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਬਣੂਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੋਹਮਤ ਆਪਦੀ 1.5 ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹਨੇ ਨਖੇੜਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ 'ਤੇ ਹੀ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਲਵੀ ਲਿਖਵਾ ਰਿਹਾ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਰਈਅਤ ਨੇ, ਇਹ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੰਗ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਇਹੋ ਬਰਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਲਿਮੀਨੇਟ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਨਿਤ ਦਿਨ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਰਤਾਨਤਕ ਹਿੰਸਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਪੱਖ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਭੀਏ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਰਤਾਨ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਾ ਦੱਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਢੰਗ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਵੇਂ ਜਿਉਂ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖਾਤਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆ, ਅਤੇ ਸੋਵਰਨ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਹਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸਜਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਾਣਵਤ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਵਗਤ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 350ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਂਝ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। 1948 ਵਿੱਚ 273 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਆਰਟੀਕਲ ਬੜੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 1, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੌਰਨ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਰਟੀਕਲ 18 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਚੁਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ 18 ਆਰਟੀਕਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ 2 ਜਹਾਨ ਦੇ ਮਾਲੀ ਸਨ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਰਿਲੀਜਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕੂਗਾ। ਇਹ ਐਸੇ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕੂਗਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇੱਥੇ ਚਰਚੇ ਹੋਏ। ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਤੇ 18 ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਇਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ 1 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੇਫ ਗਾਰਡ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅਫੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸੇਫਗਾਰਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਬੋਰਡ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ। 1 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ? ਕੋਈ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਵਕਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਨਟੇਨੇਬਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ? ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਸ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਜੋ ਹਾਲ ਉੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 3 ਸਾਲ ਇੰਨਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਲੋਕੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ, ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਿਸ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆਪਣਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵਿਟਨੈਸ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜੱਜ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਚੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਜੱਜ
ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਹੈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਮੰਨੀ ਨਾ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਰੇ ਲਿਖਣਗੇ ਐਡਾ ਜੱਜ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਇੰਨੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਯੂਜ਼ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਰੋੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਢਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਜਸਟਿਸ BR ਗਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਟਲੀ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਘਰ ਢੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਟਿੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿ ਆਹ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੋਈ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸਿਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਤ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ ਜੀ। 2-3 ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਟਿੰਗਸ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਇਆ। ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕੀ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਗਏ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਧੇ ਲੋਕੀ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਰਤਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਢੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਇਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਅੰਤ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਹਾਂ, ਭਾਲਦੇ ਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ?
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋ 1998 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ SGPC ਨੇ ਛਪਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਛਪਵਾਈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲਾਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ SGPC ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੰਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ SGPC ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੰਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਪਵਾਈ ਕਿਤਾਬ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੰਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ SGPC ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਨੇ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਪਵਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ FIR ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਸਟੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? SGPC ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਮਾਤ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪਾਵੇ। ਸਿਰਫ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅਪਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ 98 'ਚ ਛਪੀ ਅਤੇ 2007 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਪਸ਼ਪ ਪਾਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਬੜੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸੁਝਾਅ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਪਰਾਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਨੂੰ, ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਲ ਦਈਏ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਭਾਈ ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ, ਜੂਝਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਦਣ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ। ਈਵਨ ਹੁਣੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਦਣ ਖੜਨਾ, ਕਦਣ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ
ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨੇਊ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਂਡਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਡਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਡਰਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਨੇਊ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਜਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਉਹਦਾ ਜਨੇਊ ਲਾ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰਨਾ ਮੈਂ। ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ, ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਤਾ, ਪਾਈ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਕਾਠੀ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਲਾਈਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਜਦਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਉਣ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜੋੜਨੀ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਜਨੇਊ ਸੁੱਟਤੇ। ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਨੌਕਰ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਬਈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਵੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸੋਚ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੋਚ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰਜਦੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਿਵਾਏ ਜਲਾਲਤ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਉਹਦਾ ਗਾਟਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੁਝਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਲ ਲਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਢਾਲ ਲਿਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ। ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ ਬੰਦਾ ਆਗੂ ਕਿਰਪਾਨ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੰਘ ਗਏ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੜਾ ਪਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਜਜ਼ਬ ਹੋਣ ਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਈਨ ਮੰਨੀ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੰਮਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤੂੰ ਫਰੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਉਹਦੀ ਕਰ ਲਈ ਅਧੀਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਚੋਪੜੀਆਂ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਚੋਪੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵਿਖਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲ ਪਾ ਲਓ। ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਬਹੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਜੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਅਹਿਸਾਨ ਕਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
ਪਰ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ 1-2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੰਕੋਚ ਗਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਐਜ਼ ਏ ਫਰੀਡਮ ਲਵਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਲੜ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਣਗੇ ਮੇਰੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਣਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੇਖਦੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਥਰਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਟਖਟਾਉਣੇ ਆ, ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਖਟਖਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਮਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ 2 ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ, ਰੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਬਣੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਲੇ ਹਮਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਫੜੇ ਤੇ ਹਮਾਸ ਵਾਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਲਿਆਂ ਫੜੇ। ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਦੀ ਰੱਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਨੇ। ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੈਦੀ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਏ? ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਭਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੇ 10 ਮਾਰੇ ਕਿ 100 ਮਾਰੇ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ। 2 ਟੁਕ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੜੇ ਬੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੜੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦੋਵੇਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਕੈਦੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੰਗ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਰਲੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਬਾਸ਼ਰਤ ਕਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਕਵੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 10 ਮਰੇ ਕਿ 20 ਮਰੇ ਕਿ 25 ਮਰੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰਾਏਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਿਦਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਭਾਜੀ ਕੁਮਾਰਪਾਲ ਵੀ ਨਾਲ, ਵੀ ਗਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਭਰਦੇ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਨ ਡਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ।
ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ 'ਚ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਮਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਆ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪ ਬੇਸ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਰਮੀ ਦੀ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕ ਐਂਡ ਫਾਈਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਨਲ ਸਿਪਾਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਸ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਵਿਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਐਂਟਨੀ ਸ਼ਿਮਰੇ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ 2010 ਜਾਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ, ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਾਈ, ਅਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਭਾਈ ਹਵਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ NIA ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਪੀਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, NIA ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਅੱਤ ਲੜਿੰਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਰਮਸ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜੜ ਵੱਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਦਾ ਕੈਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਆਰਮੀ ਦਾ ਅੱਜ ਚੀਫ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਜੰਗ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 80 ਕਿਲੋ ਦੇ ਗਏ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ 30 ਕਿਲੋ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਾਡਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ ਦਾ ਕੈਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਜਾਸ਼ਿਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦਾ ਕੈਦੀ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਿਹੜਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਖਿੱਚ ਕੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਕੀ ਉਹ ਆਮ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਕੈਦੀ ਬਾਸ਼ਰਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ NSA ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਕੇਸ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਮੈਂ ਜੇ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਖਰਲੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ NSA ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਬਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, 4 ਬਾਅਦ ਬਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਐਨਐਸਏ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਣੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜੋ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 22 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 22 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕਸੂਤਾ ਜਿਹਾ ਫਸਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਯੋਧੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਦੋਂ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਦੇ। ਅੱਜ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਅੱਜ ਬਣਦਾ ਆ, ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਡਰੱਗਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 1-2 ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਆ, ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸੂਰਮਗਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਫੈਲਾ ਕੇ, ਨਸ਼ੇ ਵਧਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਾਰਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੋ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਮੁੜੋ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਲਨ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਲਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਦੋ ਗਲਤ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸਲਾ ਨੱਪਿਆ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਰੋਮਾਂਸ ਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਜ ਹੈ ਵੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, 2-4 ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ, 2-4 ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪਵੇ ਨਾ ਪਵੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜੇ। ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸ਼ਾ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਨੌਨ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ
ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਰੀ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮੈਚਿਓਰਟੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਉਸ ਮੈਚਿਓਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਉਸ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਇਹ ਕੋਈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ, ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 52 ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ 28ਵਾਂ ਜਾਂ 29ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਭੇਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਉਹ 'ਚ ਡੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਮਤਲਬ ਡਾਇਲੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਦਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਉਹ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਭੇਦ ਸਾਨੂੰ ਭੇਦ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਲਿਖੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤ ਕੇ ਯੁੱਧ ਧਰਮ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 52 ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਡੰਡ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਪਾਓ 4 ਪਰਚੇ ਕਰੋ ਤੰਗ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਡੰਡ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾਧੂ ਦਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਡਾਇਲੋਗ ਵੀ ਵਰਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਪੈਸਾ ਜਿੱਥੇ ਵਰਤਣਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵਰਤੋਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਇਕੋਨਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤਗੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਵਰਤੋ, ਭੇਦ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਇਹੋ ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਖੜੀ ਭੇਦ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੇਦ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਯੁੱਧ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਆ ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਨਿਹੱਤੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰਗੜ ਸੁੱਟਿਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਯੁੱਧ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੁੱਧ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਗਰੀਬ 'ਤੇ ਵਿਖਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਖਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਝੱਟ ਤੋਂ ਡਾਂਗ ਫੇਰ ਦਈਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡੰਡ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਂਗ ਚੱਲਦੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਢਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦਾ ਯੁੱਧ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਯੁੱਧ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਰੱਥ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕੁ ਸੀਰੀਅਸ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, UN ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲਬੀਰ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਰਾਜ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਟੇਕ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੋਗ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਇਲੋਗ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਜਾਂ ਦੱਸਣੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੱਕ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਦੌੜੀ ਜਾਈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰਾ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਖਿੰਡਰ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਗਈ ਗੱਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਬਜ ਹੋਈ ਰਹੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਲੀ। ਉਹ ਰਹੇ ਸਮਰਪਿਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
क्योंकि अकाल तख्त साडी आज़ादी का राजनीतिक आज़ादी का प्रतीक है। तो जिन्हें भी उस कुर्सी ते बहना आ उन्होंने ये गल मननी पएगी भी वो साडी राजनीतिक आज़ादी की अगवाई बाय नेम ही सही उन्होंने करनी पएगी, मूँहों बोलना पएगा। असी उन्होंने इंडिया की झोली दे विच पैंदा नहीं वेख सकते। जे वो पै भी गया आ तो साडी जिम्मेवारी है भी उस झोली दे विच उहदा गुट फड़ के उन्होंने बाहर कढ़ीए तो उन्होंने अपने नाल खिलारीए। सो उहदे लई असीं अकाल तख्त साहिबान नूं एक बार फिर मूँह करिए। साडे मसले राजनीतिक उत्थों हल हो जाने ने। मनुखी अधिकारां दी गल ਜਿਹੜੇ खास तौर पर कौमां दे हुंदे ने ना, मैं आखिरी अपना कमेंट करा, एक बंदे का मनुखी अधिकार कुछ हो रहा, जदों समूह बनता है कौम बनती है तो वो मनुखी अधिकारां की उलंघना होर तरीके नाल हुंदी। कल्ले बंदे के मनुखी अधिकारां की तो तुसीं दुनिया दे विच वेखोगे जाके तो इसे इंडिया दे विच हिंदू की भी हो रही होएगी। बहुत सारे थावां ते उहदे अपने मनुखी अधिकार जिहड़ा इंडिविजुअल एक हिंदू आ उहदे भी कुचले जा रहे होणगे। पर जदों कौम के मसले की गल आउंदी आ उदों सिखां दे अधिकार क्यों कुचले जाते? उहदी शुरुआत ही इस गल दे विच पई आ भी उत्थे पोलीटिकल इनजस्टिस है। तो ये साडी एलीट वर्ग नूं भी समझ लेना चाहिए भी उन्हां नूं सिखां दी पग तो कोई प्रॉब्लम नहीं गी, उन्हां नूं सिख दे दाड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं गी, उन्हां नूं सिख दे गल दे विच पई श्री साहिब तो कोई समस्या नहीं गी। समस्या सिर्फ इस गल तो है जदों सिख वो सारा कुछ पा के सारा कुछ धारण करके ते आज़ादी की अपनी राजनीतिक लड़ाई की गल करदा, उत्थे समस्या। फिर उत्थों मनुखी अधिकार कुचलने शुरू होंदे ने। नहीं तो बहुत सारे सिख जिथों गल शुरू मैं की ही भी किन्ने सिख ने साडे जिहड़े अज जदों PM के हाउस दे विच जांदे ने ते हत्थां दे विच श्री साहिब फड़े हुंदे, उन्होंने तो लगता भी सिख दे जिथे मर्जी हथियार खड़ सकदा भी इहदी किड्डी गल है। उन्होंने तो लगता ही नहीं भी साडा हथियार कोई साडा अधिकार खोया गया। पर उन्होंने पुछ के वेखो जिहड़ा पेपर च भी नहीं जिन्हों बहन देंदे। सो कौमी गल कुछ हो रहा, इंडिविजुअल गल कुछ हो रहा। सानू कौमी रूप च अपना संघर्ष तगड़ा करना पैना। इंडिविजुअली मेरे वर्गे बथेरे उच्चियां उच्चियां पदवियां ते जाणगे, इत्थे सब कुछ बनणगे, इत्थे PM CM वड्डे वड्डे उहदे सब लैणगे, पर कौम की झोली च की पाउंदे गल उत्थे निबड़दी है। ते साडी झोली दे विच पिछले 80-90 सालां दे विच हिंदुस्तान दे विच सिर्फ जलालत पई है। तो ये जलालत असीं किन्ना कुछ चिर अपनी झोली च पवाई जानी है, सानू तुहानू सोचना चाहिए। तो सानू अपने हकों के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। सो अखीर दे उत्ते हाँ, मैं सारे ही जिन्ने तुसीं सज्जण इत्थे पहुँचे हो पार्टी वालों तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद करदा। गुरु महाराज का कोट कोट शुकराना जिन्हां ने अपना दरबार सानू बख्शिया अपनी गल कहण दे लई ते इत्थे जिहड़ी संगत करन दा सानू मौका मिलिया। सो पार्टी वालों समुची हाई कमांड वालों तुहाडा सारिआं दा मैं तहे दिलों धन्नवाद करदा और अखीर ते अपनी कौम नूं ये बेनती करदा भी भाई बिना आज़ादी दे राह तुरिआं साडा मसले हल नहीं होने। किसी नूं लगदा है कि वो बिना उहदे तो कर सकदा है, जी सदके मेहनतां करे, पर उहदे नाल जिहड़े खालिस्तान दे राह ते तुरे ने उहनां दे पैर पिछे ना खिच्चे। साडा अखीरी हल सारे मनुखी अधिकार, राजनीतिक अधिकार, XYZ सारे अधिकार साडे खालिस्तान दे विच हल होणगे। इन्हां गल्लां दे नाल तुहाडे तो माफ़ी मंगदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।